Assalamu alaikum, my dear student. In last lecture, I have discussed the vector cell structure up to the glycocalyx. Today I will start from flagella. Here the non-essential component, all component of the non-essential structure, these are very important for your short note, for your viva. First, see flagella. First তোমাদের একটা definition দিতে হবে. What is this? This is long like structure that arises from the cell wall, from the surface of the cell wall. এটা কিন্তু long হবে and thicker. আমি কিন্তু next বলেছিলাম যে composition then তোমাদের mention করতে হবে. So it is composed of flagellin protein. Flagella consists of flagellin protein. And another important characteristic was no flagella present in cocci bacteria. Flagella only present in bacilli. It's very important for flagella only present in bacilli, no flagella in cocci bacteria. Type. এখানে two type এর কিন্তু আছে, exoflagella and endoflagella. Exoflagella is divided into four parts: peritrichus, amphitrichus, lophotrichus, and monotrichus, and endoflagella. এখানে peritrichusটা কি প্রত্যেকটা definition plus যেটা important সেটা example দিতে হবে. Peritrichus. Here the flagella arises from the whole surface of the bacilli. Whole surface of the bacteria. দেখো তোমরা এখানে প্রত্যেকটা সারফেসে প্রত্যেকটা চারপাশ থেকে তোমার flagella arise করেছে। সেজন্য বললাম this is peri মানে চারপাশ, চারদিক। একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল হলো ইকোলাই and সালমোনেলা। খুবই ইম্পর্টেন্ট, ইকোলাইটা জানতেই চায় and সালমোনেলা। এরপরে তোমাদের সালমোনেলাতে কখনো যদি ইচ্ছা করে সালমোনেলার দিকে ভাইবাতে চলে যেতে পারে, অথবা ইকোলাই যখনই বলবে ইকোলাই রিলেটেড ডিজিজে প্যাথোজেনেসিস অথবা কি কি ডিজিজ তৈরি হয় সেই ডিজিজে চলে যাবে। নেক্সট অ্যাম্ফিট্রিকাস। Only one flagella present both pole of bacteria. একটা ব্যাসিলে যদি থাকে, this is bacilli. এখানে দেখা যাবে যে একটা ফ্লাজেলা থাকবে both end এ। আমি ছবিটা দেখাতে পাচ্ছি না, জাস্ট ইমাজিন both end এ একটা করে ফ্লাজেলা থাকবে। সো এটাকে বলা হচ্ছে যে one flagella present at both pole of bacilli. Third, lophotrichus. Lophotrichus meaning হলো bunch of flagella present at one pole. Bunch of flagella মানে একটা গুচ্ছ কিন্তু flagella থাকে, তারা কিন্তু present থাকে at one pole of bacilli, at one pole. এটার most important example হলো Helicobacter pylori and Campylobacter. So Lophotrichusটা খুব important, এখানে please underline করে রাখো Helicobacter pylori and Campylobacter. But Peritrichus too important for E. coli and Salmonella. Fourth, Monotrichus. Monotrichus, at least one flagella present only one pole of bacilli. এখানে শুধুমাত্র ব্যাসিলের একটা পোলে একটা ফ্লাজেলা থাকবে, সেজন্য এটাকে বলা হয় মনোট্রিকাস। অ্যাম্ফিতে হচ্ছে বোথ সাইডে একটা করে থাকে, মনোতে শুধুমাত্র অনলি ওয়ান পোলে একটা ফ্লাজেলা থাকে। সো মনোট্রিকাসের অনলি ওয়ান এক্সাম্পল অফ ব্যাকটেরিয়া দ্যাট ইজ ভিব্রিও কলেরি। দেন ভিব্রিও কলেরি থেকে তোমাদের কলেরা মানে ভিব্রিও কলেরাতে তোমাদের ভাইরাতে চলে যেতে পারে। এভাবে কিন্তু ঢুকে একটা এক্সাম্পল জিজ্ঞেস করে দেন এক্সাম্পল থেকে ভাইরাতে চলে যায়। Next, endoflagella. Here endoflagella means
flagella present within the periplasmic space. That means bacteria মধ্যে থাকে, bacteria cell wall থেকে বাইরে থাকে না. Endo means ভিতরে, ভিতরে মানে কোন layer? They present within the periplasmic space. That means space between outer membrane and inner membrane of the cell wall. এই দুইটার মধ্যে তারা flagella গুলো থাকে. This is endoflagella. So after only one example for endoflagella is Treponema pallidum. Treponema pallidum. My dear, তোমাদের কি আজকে কোনো প্রবলেম হয়েছে? আমি 11:20 থেকে বসে আছি, আজকে এমনি নেট কানেকশন প্রবলেম, আমি বুঝতেছি না কি প্রবলেম হচ্ছে। তোমরা কোনো স্টুডেন্ট ছিল না, কারণটা কি? ম্যাম আপনার ক্লাসের লিংকটাই কেউ শেয়ার করে নেবে। আমি শেয়ার করি নাই। না ম্যাম, আপনি না ম্যাম, যে আমাদের মনিটর একজন দে ম্যাম, যে তো ও এই ক্লাসের লিংকটা শেয়ার করে নাই। ও ক্লাসের লিংকটাই শেয়ার করে নাই? জি ম্যাম, আপনার ক্লাসের লিংকটাই শেয়ার করে নাই ম্যাম, কারণ আমি বুঝতে পারিনি ক্লাসে। আচ্ছা ওকে, তাহলে তোমাদের মধ্যে থেকে একজন ইয়ে করো যে রেগুলার এই জিনিসটা আপডেটগুলো মেইনটেইন করতে পারবে। এই জিনিসটা তোমরা রেগুলার, আমার কিন্তু দেখো 3টা ক্লাস থাকে, আমি তোমাদেরকে বলে দিতেছি, স্যাটারডে, সানডে এন্ড টিউসডে। স্যাটারডে এন্ড সানডেতে 10টা, ঠিক 10টায় আমি শুরু করি কিন্তু, স্টার্ট 10 AM। আর তোমার টিউসডেতে তোমার শুরু করি 11 AM। কথা বুঝতে পারছো? আর লিংকটা শেয়ার করতে হলে প্রয়োজনে তোমরা জাহিদের সাথে কথা বলো। তোমাদের একজন, তোমাদের নিপা বা যে নিপা যদি মেনটেন করতে পারে তাহলে ভালো। তোমরা এই জিনিসগুলো মেনটেন করার চেষ্টা করো প্লিজ। ওকে, আমি কি স্লাইডটা কি রিপিট করব নাকি শুনেছো তোমরা? আচ্ছা অসুবিধা নাই, এটা আমি বলছি যেহেতু এটা চলে যাবে তোমাদের। এটা কি রিপিট করব স্টুডেন্টস? ম্যাম লাগবে না ম্যাম, আমরা ইউটিউব থেকে দেখে নেব। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা দেখে নিব, কোনো সমস্যা নাই। ওকে, আচ্ছা তোমরা কি আমি যখন বলতে থাকি তখন এটা লিখতে পারো না? আবার ইউটিউবে যাওয়া তোমাদের আর কি প্রয়োজন হয় এক্সট্রা খরচ করার? এটা আমি বুঝলাম না, হোয়াটস দ্য রিজন? আমি তো অনেক স্লোলি পড়াই। আচ্ছা নাও ইম্পর্টেন্স ম্যাম বলো। যদি মিস করি কোনো লাইন তাহলে ও সেই জন্য, আচ্ছা ওকে ফাইন। নাও ইম্পর্টেন্স অফ ফ্লাজেলা। আমি কিন্তু অলরেডি বলছি ফ্লাজেলা অ্যারাইজেস ফ্রম দা সেল ওয়াল। সো টাইপটা তোমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর, তারপর একটু মার্কিংটা করে দেয়, আমি আসলে শুনো না। টাইপ এক্সোফ্লাজেলা এন্ড এন্ডোফ্লাজেলা, প্রত্যেকটা এক্সাম্পল, হোয়াট ইজ দিস পেরিট্রিকাস অ্যাম্ফিলোফোমনোটিকাস, প্রত্যেকটা ডেফিনিশন এবং এক্সাম্পল আমি মেনশন করে দিয়েছি এবং প্রত্যেকটাই জানতে হবে। এটাতে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিখে রাখেন, এই টাইপটা জিজ্ঞেস করে আপনাদের। আর এন্ডোফ্লাজেলা অনলি প্রেজেন্ট ইন ট্রিপোনেমা প্যালিডাম। তোমরা ইউটিউব থেকে এই অংশটা দেখে নিবা। ওকে, নেক্সট ইম্পর্টেন্স অফ ফ্লাজেলা, এটা কেন প্রয়োজন? আমি তোমাদেরকে বলেছি এটা আমাদের প্যাথোজেনেসিসে হেল্প করে কিনা ওই পোরশনটুকু তোমাদের জানতে হবে। সো পসিবল প্যাথোজেনেসিটি, দ্যাট মিন্স ইট হেল্পস ইন মর্টিলিটি অফ ব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়ার মর্টিলিটিতে হেল্প করে। তো সুবিধা হলো কি, it causes chemotaxis to the suitable sites in host for colonization. দেখা যাচ্ছে যে যে ব্যাকটেরিয়াটা তোমার স্টুলে থাকে, স্টুল যখন পাসিং করা হয় এটা ইউরেথ্রাস সাইডে এটা কলোনাইজ করে, ইউরেথ্রা থেকে কলোনাইজ করে অ্যাসেন্ডিং ওয়েতে ইউরিনারি ট্রাক্টে চলে যায়। তো চলে যাবে কিভাবে? হাত পা কিছু থাকতে হবে। সো ফ্লাজেলা অ্যাক্টস অ্যাজ মর্টাইল, এখানে হেল্পস ইন মর্টিলিটি, মর্টিলিটিতে তার এটা লিম্বের মতো কাজ করে, এটা মানে মর্টিলিটিতে হেল্প করে। সো it is important in the pathogenesis of UTI. এই কথাটা লিখে রাখো, it is important in pathogenesis of UTI. কেন ইম্পর্টেন্ট? ইন ফিউচারে তোমরা সিস্টেমিক ব্যাকটেরিয়াতে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সেকেন্ড, flagella consist of flagellin protein. flagellin protein তোমাদেরকে আমি বলেছি
protein or polysaccharide act as antigen. So flagella যেহেতু একটা protein, it acts as a antigen. এটা কোথায় এই কথাটা লিখে রাখো। Flagella composed of flagellin protein, so it acts as an antigen. Antigen হিসেবে যেহেতু এটা কাজ করে, so এটার against antibody তৈরি হবে. So it helps in diagnosis or identification of bacteria. Please write this. Flagella act as a composed of flagellin protein, so it acts as an antigen and produce immune response. Immune response বলতে বোঝালাম antibody তৈরি করছে. So it helps in identification of bacteria. This is very important. Now diagnosis of flagella. এখন flagella ব্যাকটেরিয়াল যে কোনো একটা পার্টকে আমরা ডায়াগনোসিস কিভাবে হেল্প করবো, এটাতে মোটাইল আমি কিন্তু অলরেডি বলেছি। সো এই নাম তিনটা তোমাদের জানতে হবে। হ্যাঙ্গিং ড্রপ প্রিপারেশন, এটা যেহেতু রেড মার্কিং দেওয়া আছে, সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়োর ভাইবা। ভাইবাতে শুধু নামটা অন্তত জিজ্ঞেস করে। হ্যাঙ্গিং ড্রপ, যখনই তোমরা দেখবা যে একটা মোটাইল ব্যাকটেরিয়া, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে কি টেস্ট করে আমরা যে এটা যে মোটাইলিটি টেস্টটা দেখবো, এটা কি টেস্ট করতে পারি, তখন বলবো যে ম্যাডাম উই ক্যান ডু হ্যাঙ্গিং ড্রপ প্রিপারেশন। এই হ্যাঙ্গিং ড্রপ প্রিপারেশন করে আমরা এই মোটালিটিটা দেখতে পারি। মোটালিটি দেখলে তুমি আইডিয়া করতে পারো দিস ইজ মোটাইল ব্যাকটেরিয়া। অ্যানাদার আরো কিছু আছে, তোমরা এখন একটু এগুলো লিখে রাখো। MIU মিডিয়া, MIU মানে মোটিলিটি ইন্ডোল ইউরিয়াস মিডিয়া। M for motility, I for indole. Indole মানে INDOLE, indole, and urease, U for urease, UREASE, MIU media population. টার্মটা লিখে রাখো, আমি তো ডিটেইলস বলছি না, এটা পরবর্তীতে দেখা যাবে। And 3 নাম্বার ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপি। ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপিতে কিন্তু মর্টালিটি দেখা যায়। কোন ব্যাকটেরিয়া যদি একটা জিজ্ঞেস করে, পাশে লিখে রাখো ট্রিপোনেমা প্যালিডাম। Do you understand my language, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, আপনারা প্লিজ একজন তো একটু ফেস দেখান। আমি তো মনে হচ্ছে যে আমি এমনি কিসের মধ্যে আজকে ঢুকলাম, 10 মিনিট দেরি, তার মধ্যে তোমরাও নাই। Anyone please show your face. তাহলে হ্যাঙ্গিং ড্রপ প্রিপারেশন, কথা বুঝি নাই। Oh, I can't understand your language. Do you hear me? Now ask question. Is there any question? Okay. Now pili. Pili বলা হয় সিঙ্গুলার ফর্মে হলে এটাকে পাইলাস বলা হয়, PILUS, পাইলাস। আর প্লুরাল ফর্মে এটাকে বলা হয় পাইলি। সো পাইলি কি, এটা ডেফিনেশনে ফার্স্ট লিখতে হবে। দিস ইজ হেয়ার লাইক স্ট্র্যান্ডস অফ ব্যাকটেরিয়া arise from the cell wall. এটা কিন্তু thin, shorter, thinner than flagella. Shorter, thinner than flagella or hair-like strands of bacteria that arises from the cell wall. First definition টা লিখে রাখো। Thinner, shorter, and hair-like string arises from the cell wall. তোমরা কিন্তু প্রথমে ছবিটা কিন্তু দেখে ফেলছিলে অলরেডি। এই যে দেখো, flagella হলো thicker, larger, and arises from the cell wall. আর pili, that means shorter, thinner, and hair-like projection arises from the cell wall. এটাই বোঝাতে চাচ্ছি। সো পাইলিরও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্স আছে। পাইলি কম্পোজড অফ পাইলি প্রোটিন। যেহেতু পাইলি একটা কি হয় এটা তোমাদেরকে জানতে হবে, পাইলি প্রোটিন। আচ্ছা, নাও টাইপস। টাইপস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু রিটেনে তোমাদের কোশ্চেন আসে। পাইলি দিয়ে একটা শর্ট নোট অথবা টাইপস। নাম্বার 1, অর্ডিনারি পাইলি।
একটা হলো অর্ডিনারি পাইলি, it helps adhesion of bacteria to the host cell. এই কথাটা লিখো, it helps adhesion of bacteria to the host cell. যে কোনো জিনিস তোমরা ভাববে যে গ্রিপিং করতে একটা লিম্বের প্রয়োজন, আমরা যখন একটা পানি খাই ধরো জাস্ট গ্রিপ করতে আমাদের কি দরকার লাগে, হ্যান্ডের হেল্প দরকার লাগে, সেটাই ব্যাকটেরিয়া যখন হোস্টের সাথে অ্যাডায়ার করবে, হয় ওর সারফেসের সাথে কিছু একটা জিনিস থাকতে হবে অথবা তার লিম্বের মতো থাকে। এখানে হিয়ার পাইলি অ্যাক্টস অ্যাজ ওয়ান টাইপ অফ লিম্ব, সেই জন্য বললাম ব্যাকটেরিয়া হেল্পস ইন অ্যাডিশন অফ ব্যাকটেরিয়া টু হোস্ট সেল। Second, so it acts as a virulent factor which helps in pathogenicity. So it helps in pathogenicity of some bacteria. Now I change my slide. Example is very important. এটা কিন্তু জানতে চাই। দুটো এক্সাম্পল অলরেডি আমি মেনশন করেছি, Neisseria gonorrhoeae and E. coli. দেখো নাইসেরিয়া গনিরি, এটা একটা ট্রেডমার্ক দিয়েছে, দ্যাট মিন্স এটা আমি খুব জানতে চাই, একদম এক্সামিনারও জানতে চাই। নাইসেরিয়া গনিরি হলো একটা গ্রাম নেগেটিভ কক্কাই, ভিতরে লিখে রাখো। অনেক সময় আমি জানতে চাই যে কক্কাই থাকে এমন একটা ব্যাকটেরিয়াতে পালি থাকে এমন একটা এক্সাম্পল দাও তো, তোমরা কিন্তু ঘাবড়ে যাও যে মনে করো শুধু ব্যাসিলাইতে হয়তো পালি থাকতে পারে, নট নেসেসারি, এটা কিন্তু একটা এক্সেপশনাল, কক্কাইতেও কিন্তু পালি থাকে। তার মধ্যে কমন এক্সাম্পল হলো নাইসেরিয়া গনিরি, সাথে লিখে রাখো এটা গ্রাম নেগেটিভ ককাই। ইকোলাই হলো সেকেন্ড, ইকোলাই কিন্তু এটা ব্যাসিলাই, ইউজুয়ালি এটা ব্যাসিলাই রাখে। সেকেন্ড টাইপ, অ্যানাদার টাইপ হলো সেক্স পাইলি। সেক্স পাইলি ফার্স্ট এটা লিখতে হবে, সেক্স পাইলি নামে বলে দিচ্ছে এটা কনজুগেশনে হেল্প করতেছে। সো ইট হেল্পস ইন ব্যাকটেরিয়াল কনজুগেশন টু ট্রান্সফার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। ব্যাকটেরিয়াল কনজুগেশন, একটা ব্যাকটেরিয়া আরেকটা ব্যাকটেরিয়ার সাথে যখন কনজুগেট করবে তখন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ট্রান্সফার করতে এটা হেল্প করে। সো ইট হেল্পস ইন ব্যাকটেরিয়াল কনজুগেশন টু ট্রান্সফার অর টু এক্সচেঞ্জ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বলতে বোঝাচ্ছি ডিএনএ। এটা একটা পিকচার দেখি, পিকচার দেখলে তোমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। This is one bacteria. This is pali. এই যে ছোট ছোট যে থ্রেড লাইক পাইলি, দিস ইজ অর্ডিনারি পাইলি। হ্যাঁ, দিস ইজ অ্যানাদার ব্যাকটেরিয়া অলসো পাইলি প্রেজেন্ট। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখো, দিস ইজ সেক্স পাইলি, অনেক বড়। ওয়ান ব্যাকটেরিয়া ইজ কনজুগেট উইথ অ্যানাদার ব্যাকটেরিয়া, কনজুগেট করলো, সো দিস ইজ ডোনার ব্যাকটেরিয়া। ডোনার ব্যাকটেরিয়াম থেকে ডিএনএ ইজ transferred to the recipient bacteria। সেই জন্য বললাম during bacterial conjugation it helps in transfer of DNA from one bacteria to another bacteria। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, so that is important for your viva। Students, do you understand? Especially my নিউকামার, হ্যাঁ তোমাদের নিউকামারদের জন্য কিন্তু আমার বেশি টেনশন, আর যারা পুরাতন প্লিজ এটা কিন্তু রিভিউ হয়ে যাবে। Okay. Now I will start the plasmid. It is also important, এটা কিন্তু একটা ভিতরে লেখা রাখো, শর্ট নোট and also ভাইবা, ভাইবাতেও দেয়, শর্ট নোটেও কিন্তু এটা দিয়ে দেয় প্লাজমিড। তো প্লাজমিড আমি তোমাদেরকে বলছি ফার্স্ট ডেফিনেশন। আচ্ছা, এই যে ছবিটা একটু দেখো, ফার্স্ট আমরা ডেফিনেশনটা আগে লিখি, then I will explain. Plasmids are small, ছোট, circular, extra chromosomal, double-stranded, circular DNA which replicate independently. বেশ কিছু দেখছো এখানে আমি বোল্ড লেটারে কিন্তু মেনশন করেছি। Do you focus it? জি ম্যাম। যখন দেখবা বোল্ড লেটার অথবা রেড মার্কিং, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। তো এখানে লিখছি এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল, 2 নাম্বার লিখেছি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড, সার্কুলার ডিএনএ which replicate independently। কতগুলা, তাহলে এটা আমরা ছবি দিয়ে এটা এক্সপ্রেস করি, ছবিটা দিয়ে পিকচার, জাস্ট ফোকাস দিস পিকচার। This is bacteria, this is bacteria and this is bacterial chromosome।
that means nucleate which is double stranded DNA. এটা হলো ব্যাকটেরিয়াল own nucleate, যেটা হলো কি double stranded DNA, circular DNA. But this is plasmid. এটা হলো তোমার এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল, মানে এই ক্রোমোজোমের পার্ট না। কিন্তু তোমরা হয়তো ভাবতে পারো ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়েটেড পার্ট, বাট দিস ইজ নট এ পার্ট অফ নিউক্লিয়েট। এটা হলো সেজন্য এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল ডাবল স্ট্র্যান্ডেড, দুইটা কিন্তু, একটা তোমার ভিতরে একটা বাইরে, ডাবল স্ট্র্যান্ডেড সার্কুলার ডিএনএ which replicate independently. এটা নিচে নিচে মাল্টিপ্লাই করতে পারে। এটা it does not depend on these bacterial chromosome for multiplication. এখানে অনেকগুলো কথা লিখলাম, তোমরা অনেক সময় ভুলে যেতে পারো যে এটা পার্ট অফ নিউক্লিয়াস, নট দিস ইজ এ পার্ট অফ নিউক্লিয়াস। it is extra chromosomal double stranded circular DNA which replicate independently. এটা কিন্তু replicate করে, and this is also important for MCQ তে এই টার্ম গুলো কিন্তু ইউজ করে। independently, this is very important, please underline this step. Now প্লাজমিডে কিন্তু দুইটা টাইপ থাকে, এটা শর্ট নোটও যেহেতু আসে, সো একটু শর্টকাট তোমাদেরকে লিখতে হবে, ট্রান্সমিসিবল এন্ড নন ট্রান্সমিসিবল। আমি কিন্তু বলছি প্লাজমিড কিন্তু একটা ডিএনএ, হ্যাঁ। সো ট্রান্সমিসিবল ইজ হিয়ার প্লাজমিড ট্রান্সফার ডিএনএ বা জিন ম্যাটেরিয়ালস ফ্রম one bacterium to another bacterium. Transmissible, that means transfer of DNA. কথা বুঝছো? From one bacteria to another bacteria. এই কথাটা লিখা। Non-transmissible হচ্ছে here plasmid do not transfer DNA from one bacteria to another bacteria. নামই কিন্তু তার কাজের পরিচয়। Now I change my slide. Importance দিয়ে অনেক সময় এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয়, ভাইভাতে লিখে রাখো, it contains gene that code for. আমি তোমাদেরকে অলরেডি মেনশন, যারা পুরাতন তারা জানে যে আমাদের বডিতে হিউম্যান, আমি একটা হিউম্যান দিয়ে তোমাদেরকে কিছু এক্সাম্পল দেই। বডিতে যেমন অনেক দেখবা যে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, এনজাইম তৈরি হচ্ছে, মানে এই প্রোটিন রিলেটেড জিনিসগুলা, এটাকে প্রোটিন গুলাকে তৈরি হয় ট্রান্সলেশন। কিন্তু ট্রান্সলেশনের আগের স্টেপ অলরেডি তোমরা জানো যে ট্রান্সক্রিপশন, মানে ডিএনএ থেকে ট্রান্সক্রিপশন হয়, ট্রান্সক্রিপশন থেকে ট্রান্সলেশন হয়। তাহলে আমাদের বডিতে জিনগুলা নির্ধারণ করে কোন ডিএনএটা, জিনটা কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড বা কোন প্রোটিন কোন এনজাইমটা তৈরি করবে, যেটা তোমার কার্বোহাইড্রেট অথবা লিপিডের বেলায় হয় না। এটা এতটুকু মনে রাখো। তাহলে আমাদের বডিতে যে প্রোটিনটা তৈরি করবে সেটার জন্য একটা স্পেসিফিক জিন থাকে, ডিএনএ থাকে। তেমনি দ্যাট ইজ সিমিলার টু ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম জিনিসটা ঘটনা আছে। ইট কন্টেন্স জিন দ্যাট কোড ফর, দ্যাট কোড ফর কি, মানে সে এটাকে লিড দিচ্ছে যে বডিতে এই জিনিস, এই প্রোটিন গুলা, এনজাইম গুলা তৈরি করতে হবে। এটাই কিন্তু লিখলাম। সো ইট কন্টেন জিন, জিন তো সে বললামই ডিএনএ থাকে, দ্যাট কোড ফর, এখানে কতগুলো 6টা জিনিস লিখেছি, এই 6টা জিনিস সে কোড করে থাকে। প্লাজমিড ক্যান কোড দিস ফলোইং 6 types of substance. Number 1, antibiotic resistance, gene for antibiotic resistance. Number 2, gene for resistance to heavy metal. হেভি মেটাল দিয়ে যাতে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস না হতে পারে, এইরকম রেজিস্ট্যান্স করতে পারে, এরকম একটা জিন তৈরি করে। নাম্বার 3, রেজিস্ট্যান্স টু ইউভি লাইট। ইউভি লাইট, আমরা জানি এনভায়রনমেন্ট যখন ইউভি লাইটের এক্সপোজড হয়, অনেক সাম ব্যাকটেরিয়া ক্যান বি কিলড, ধ্বংস হতে পারে, ডিস্ট্রয় হতে পারে। সো ইউভি লাইটের এগেইনস্টে যাতে রেজিস্ট্যান্স হয়, মানে সে যাতে কিলড না হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া কিন্তু নিজের একটা প্রোটেকশন তৈরি করে ফেললো। 4th, পাইলি, কিছুক্ষণ আগে কিন্তু পাইলি এক্সপ্লেন করলাম। এই পাইলি যাতে বডিতে তৈরি হয়, ব্যাকটেরিয়ার বডিতে, সেজন্য প্লাজমিড ক্যান কোড exotoxin. Some bacteria produce exotoxin that is also coded by plasmid. And last of all, 6 is a bacteriocin.
Bacteriocin is one type of protein. এতটুকু মনে রাখো, এটা একটা one type of protein. এটাও কিন্তু প্লাজমিড কোড করে থাকে। এখন আমাকে বলো স্টুডেন্ট, do you complete this line? Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন আমাকে একটা জিনিস বলো, এই যে 1 2 3 4 5 6 এতগুলো যে তৈরি করলো প্লাজমিড, is it acts as a virulence factor? এটা কি প্যাথোজেনেসিসে হেল্প করে? করতে পারে? Is it helps in pathogenesis of any infection? জি ম্যাম। আচ্ছা, আমাকে এখন বলো, is it beneficial for antibiotic resistance gene or resistance to heavy metals or resistance to UV light? Is it beneficial for us? ব্যাকটেরিয়া কিন্তু সে তৈরি করছে এই জিনগুলা তৈরি করছে। এখন is it beneficial for us? আমাদের জন্য কি এটা বেনিফিশিয়াল হবে? ম্যাম রেজিস্ট্যান্স তো বেনিফিশিয়াল না। হ্যাঁ, সেটা বললাম, this is beneficial for bacteria. এটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার জন্য হেল্পফুল, ব্যাকটেরিয়ার জন্য বেটার, বাট এটা কিন্তু আমাদের জন্য হার্মফুল। সো ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর। স্পেশালি কিন্তু এটা হলো প্রথম তিনটা হলো ব্যাকটেরিয়াল সার্ভাইভালের জন্য ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট 3 ফর সার্ভাইভাল অফ ব্যাকটেরিয়ার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। আর 4 5 6 এটা হলো প্যাথোজেনেসিসে হেল্প করা। হয়তো যে কোনো জিনিস একটা ডিজিজ তৈরি করতে যাচ্ছে, কোনোটা অ্যাডহেশনে, কোনোটা মটিলিটিতে, কোনোটা টক্সিসিটি তৈরি করতে হেল্প করবে। সো 4 5 এগুলা হলো তোমার মানে তৈরি করছে তোমার, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর। এই জন্য বললাম যে প্লাজমিড, আমি কিন্তু অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারি প্লাজমিড কোনো ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে কিনা। এই জিনিসটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে তোমরা আনসার দিতে পারবে জি ম্যাডাম, এটা ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর হিসেবে এটা কাজ করে থাকে। আচ্ছা, যখনই তোমরা প্লাজমিড পড়ে তখন অনেক সময় তোমাদের ট্রান্সপোজনটা জিজ্ঞেস করতে পারে। একটা সিঙ্গেল লাইন একটা তোমাদেরকে দিয়ে দিল, হোয়াট ইজ ট্রান্সপোজন? যেহেতু ডিএনএ এর সাথে রিলেটেড, তো ট্রান্সপোজন একটা দিয়ে রাখে, একটা সিঙ্গেল লাইন লেখো, ট্রান্সপোজন ইজ এ পার্ট অফ ডিএনএ। ডিএনএ পার্ট, এটা যেমন প্লাজমিড ইজ একটা সার্কুলার পুরো একটা ডিএনএ স্ট্রাকচার, এটা এরকম না, শুধু একটা স্মল পার্ট অফ ডিএনএ, ডিএনএ একটা ছোট পার্ট, which transfer genetic material বা DNA from between DNA of bacteria and plasmid or between bacteria and bacteriophage. দুইটা কথা লিখছি। Transposon is a part of DNA molecule, small part of DNA molecule. DNA molecule একটা ছোট পার্ট, সে কি করে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ট্রান্সফার করে। সো ইট ট্রান্সফার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কোথা থেকে, আমি তোমাদেরকে বোঝাই, পিকচারটা দিয়ে বোঝাই তাহলে ক্লিয়ার হবে। পিকচারটা দিয়ে, দিস ইজ ব্যাকটেরিয়াল নিউক্লিয়েট। এই নিউক্লিয়েটেড ডিএনএ ম্যাটেরিয়াল থেকে ব্যাকটেরিয়াল যে প্লাজমিড থাকে এখানে ট্রান্সফার হতে পারে, অথবা এই যে ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ এখান থেকে ব্যাকটেরিওফাজ হলো ভাইরাসকে ইনফেক্ট করে এমন কিছু ভাইরাস আছে, ওই ভাইরাসের ডিএনএ এর মধ্যে ট্রান্সফার হতে পারে। ডু ইউ ক্লিয়ার? কথাটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস ম্যাম। ওন ব্যাকটেরিয়াতে কিন্তু নিজেদের নিউক্লিয়েট আর প্লাজমিডের মধ্যে ট্রান্সফার হতে পারে। ট্রান্সফার যে হবে একটা তো মাধ্যম লাগবে, এটা তো তোমার নেটওয়ার্ক দিয়ে হবে না। সো এখানে দূত হিসেবে কাজ করে ট্রান্সপোজন, যে এখান থেকে ডিএনএ ম্যাটেরিয়াল এই প্লাজমিডে যাবে, অথবা এখানে যে ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ এখান থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিওফাজ মানে হচ্ছে ব্যাকটেরিওফাজ ভাইরাস, আরেকটা ভাইরাসের ডিএনএ এর মধ্যে ট্রান্সফার হবে, ওই হেল্প করে ট্রান্সপোজন। এই জন্য এটাকে বলা হয় জাম্পিং ডিএনএ। কথাটা লিখে রাখো, ট্রান্সপোজন ইজ কল্ড জাম্পিং ডিএনএ। কখনো তোমাদের এমসিকিউ তে দিতে পারে দিস ইজ জাম্পিং DNA. Jumping DNA. Now, spore.
স্পোর 2-3টা স্লাইড আছে, দেন আমার এই টপিকসটা শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, স্পোর ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এটা একটা শর্ট নোট অ্যান্ড সামটাইমস ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর এমসিকিউ। আজকাল কিন্তু এমসিকিউ তে 4টা জিনিস দিয়ে রাখেছে, 5টা টপিকস। সেই জন্য তোমাদের এই লাইনগুলো একটু জানা থাকতে হবে, বুঝতে পারছো? সো স্পোরটা কি? Spores are highly resistant structure formed in adverse situation such as nutrient or water depletion or toxin production. এখানে কিন্তু আমি কিছু লিখেছি। স্পোর এটা কি? হাইলি রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রাকচার। কেন রেজিস্ট্যান্ট এটা আমি নেক্সট এক্সপ্লেন করব। রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রাকচার যেটা কখন তৈরি হয়? ইন অ্যাডভার্স সিচুয়েশন, যখন খারাপ কন্ডিশন থাকে এনভায়রনমেন্টে। এটা হোস্টে হতে পারে, এনভায়রনমেন্টেও হতে পারে। কখন? যখন নিউট্রিশন কমে যাবে অথবা ওয়াটার কমে যাবে অথবা কোনো টক্সিন তৈরি হবে আশপাশে, সেটা সার্ভাইভ করতে হবে ব্যাকটেরিয়াটাকে, সেই জন্য স্পোর হিসাবে তৈরি করে বসে থাকে। ব্যাঙ কি শীতকালে চুপচাপ বসে থাকে না? হাইবারনেশন বলে না ব্যাঙ? আমরা কি করি? এই যে করোনার সিচুয়েশন, এটা এখন নিজেদেরকে অ্যাডাপ্টেড করতেছি, বাইরে যাচ্ছি না, আমরা কিন্তু ভিতরে বসে আছি, নিজেকে অ্যাডাপ্টেশনে হেল্প করতেছি যে আমাদেরকে এখন বাইরে যাওয়া যাবে না। আমাদের ফুড ডিমান্ড, আমাদের অ্যাক্সেস, অনেক ডিমান্ড কিন্তু আমরা এখন কমিয়ে ফেলছি, কমাই নাই? এরকম ব্যাকটেরিয়া তার প্রতিকূল পরিবেশে মানে অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে সে নিজেকে সার্ভাইভ করার জন্য কিছু টেকনিক অবলম্বন করে। এটা হচ্ছে ওয়ান ফর্ম, দিস ইজ স্পোর ফর্মেশন। সো এই লাইনটাকে আপনি লিখে রাখেন, হাইলি রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রাকচার, আন্ডারলাইন এই ওয়ার্ডটা। সেকেন্ড, কখন তৈরি হয়? ফর্মড ইন অ্যাডভার্স সিচুয়েশন। কখন? অ্যাডভার্স বলতে কখন? আমি জিজ্ঞেস করি স্পোরটা কখন আনফেভারেবল কন্ডিশনে তৈরি হয়, এটা জিজ্ঞেস করে। সো আন্ডারলাইন দিস স্টেপ, বলবে যে when there is nutrition অথবা ওয়াটার ডিপ্লেশন। কথাই লেখা আছে নিউট্রিশন আর ওয়াটার ডিপ্লেশন হবে তখন, অর দেয়ার ইজ টক্সিন প্রোডাকশন। টক্সিনের মধ্যে যদি ব্যাকটেরিয়া বসে থাকে, ব্যাকটেরিয়া সার্ভাইভ করতে পারবে? করতে পারবে না। সো সেক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া কিলড হবে। সেকেন্ড লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখো, প্রেজেন্ট ইন গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাই। স্পোর যতগুলো আমি এখন এক্সাম্পল দিব, ক্লাসিফিকেশন দেখবা যে এটা একটা ব্যাসিলাইতে থাকে, নো স্পোর ফর্মেশন ইন কক্কাই and only present in gram positive. গ্রাম নেগেটিভে কিন্তু কোনো স্পোর থাকে না। থার্ড একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন, নো মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি, নো মাল্টিপ্লিকেশন। তোমাদের মনে থাকতে পারে এই জিনিসটা, নিজেরাই চিন্তা করো, আমাদের হিউম্যানের সাথে যখন আমরা এই যে এখন চুপচাপ হচ্ছে, সো মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি ব্যাকটেরিয়ারও কিন্তু কমে গেছে। সে যখন খাবার পাচ্ছে না, সো তার তো মেটাবলিজমের বা রিপ্লিকেশনের জন্য তার প্রোটিন এনজাইম তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নাই। সো নো মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি, নো মাল্টিপ্লিকেশন। এই সময় ব্যাকটেরিয়ার কোনো মাল্টিপ্লিকেশন হয় না, এতটুকু যাতে মনে থাকে। নো মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নো মাল্টিপ্লিকেশন। অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারে স্পোর যখন তৈরি হলো তখন কি ব্যাকটেরিয়ার মাল্টিপ্লিকেশন হয়? এটাই তো ভাববা যে সেটা অ্যাডভার্স কন্ডিশনে তৈরি হয়েছে, নিজের যাতে মেটাবলিজমটাকে সে বন্ধ করে রাখছে, সিচুয়েশন খারাপ, সো তখন কোনো মাল্টিপ্লিকেশন হয় না। এখানে ছবি দেখো, দেখো দিস ইজ ব্যাসিলাই, ব্যাসিলাই। এখন স্পোর কোথায় থাকে দেখো, স্পোর এই ব্যাকটেরিয়াতে স্পোরটা জাস্ট মিডলে কিনতেছে, দিস ইজ স্পোর, স্পোর, স্পোর। হ্যাঁ, এখানে দেখো একটা সাইডে আছে, স্পোর ইজ ওয়ান সাইড, আর দিস ইজ এট দ্য ওয়ান এন্ড, কিছুটা ড্রামস্টিক প্যাটার্ন, ড্রামস্টিক প্যাটার্নের মতো। হ্যাঁ, at one pole কিন্তু থাকে। আচ্ছা, নাও ক্লাসিফিকেশন অফ স্পোর। ক্লাসিফিকেশন অফ স্পোর এটা কিন্তু তোমাদের রিটেনে দেয়, অল টাইম রিটেনে দেয়। প্লিজ এটাকে একদম আন্ডারলাইন, খুবই ইম্পর্টেন্ট, প্লাস ভাইবা একদম ইনভেভলি জিজ্ঞেস করে। তো ফার্স্ট স্পোরকে তোমার ডিভাইড করতে হবে। সম্ভবত আমি তোমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ ব্যাকটেরিয়াতে লিখেছিলাম স্পোর কন্টেনিং ব্যাকটেরিয়া, সেখানে বলেছিলাম অ্যারোবিক, অ্যানারোবিক, কিন্তু আদার্স গুলো মেনশন করিনি। প্লিজ আপনারা পুরোটা কিন্তু লিখবেন ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে। অ্যারোবিক,
ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস একটা এক্সাম্পল জানতে চাই ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস সেকেন্ড অ্যানারোবিক অ্যানারোবিকের মধ্যে আছে ক্লস্ট্রিডিয়াম স্পেসিস চারটা কিন্তু ক্লস্ট্রিডিয়ামের স্পেসিস আছে চারটার নাম জানতে হবে আপনারা ভিতরে ব্র্যাকেটে লিখে রাখেন 4 স্পেসিস ক্লস্ট্রিডিয়াম আর আদার্স এর মধ্যে আছে স্পোরোমোসা স্পোরোল্যাক্টোব্যাসিলাস এন্ড স্পোরোথার্মোব্যাসিলাস অ্যাট লিস্ট এই দুইটা তো ভাইভাতে মাস্ট আর এই তিনটা যদি ভাইভাতে মনে থাকে বলবেন কিন্তু রিটেনে পুরোটা লেখার চেষ্টা করবেন দেখা যায় যে 1.5 বা 2 নাম্বার থাকতে পারে পুরোটা লিখলে তোমাদের 2 নাম্বার দিয়ে দিবে অ্যারোবিক they only survive in presence of oxygen শুধু only one example bacillus anaerobic clostridium আর others এর মধ্যে স্পোরোমোসা স্পোরোল্যাক্টোব্যাসিলাস and স্পোরোথার্মোব্যাসিলাস okay can I change my slide Yes, ma'am. students okay Yes, ma'am. okay spore here the structure of the spore সম্ভবত তোমাদের টার্ম 1 এ স্যার স্পোরের এই স্ট্রাকচারটা দিয়েছিল অনেকেই তোমরা সুন্দরভাবে জিনিসটাকে লিখেছো মানে ছবি দিয়ে এঁকেছো সো ছবি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জানতে হবে আমি তোমাদেরকে কিন্তু বলে দেই সাথে সাথে কোন ছবিটা কিন্তু ইনক্লুড করবা সো লিখে রাখো স্পোর স্ট্রাকচার একটা সুন্দর করে সাথে সাথে এঁকে ফেলো আমরা কিন্তু একটু এক্সপ্লেইন করি ফ্রম ইনার টু আউটসাইড দেখো অনেকগুলা সার্কুলার শুধু তোমরা এক একটা সার্কেল আঁকতে থাকবে আর সাথে পাশে স্ট্রাকচারের নামটা মেনশন করবে কতগুলো সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড তোমরা এটা আঁকো দিস ইজ ইনার কোর অফ ডিএনএ স্পোর কন্টেন্ট ডিএনএ ফ্রম ইনার টু আউটার আমরা যদি চিন্তা করি দিস ইজ ইনার কোর অফ ডিএনএ ডিএনএ হ্যাঁ ডিএনএ এন্ড এনজাইমস কতগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তোমরা ক্রাউডিং ভাবে এভাবে লিখে ফেলা ছবি আঁকো দেন সেকেন্ড একটা ব্ল্যাক কালার this is surrounded by the membrane this is cytoplasmic membrane second structure number 2 এটাকে একটা তোমরা হাইলাইট করো সেকেন্ড স্ট্রাকচার হলো cytoplasmic membrane number 2 হ্যাঁ এটা থার্ড this is thick layer থার্ড এটাকে বলা হয় spore wall consists of normal peptidoglycan ব্যাকটেরিয়ার যে সেল ওয়াল থাকে সেই সেল ওয়ালে যে পেপটিডোগ্লাইকেন এই পেপটিডোগ্লাইকেন থেকে স্পোর ওয়ালটাও কিন্তু তৈরি হতে পারে সো দিস ইজ স্পোর ওয়াল হ্যাঁ দিস ইজ অলসো কনসিস্ট অফ নরমাল পেপটিডোগ্লাইকেন 3 নাম্বার লেয়ারটা হলো স্পোর ওয়াল ডু ইউ ড্র দ্য পিকচার স্টুডেন্টস ম্যাম ছবি তুলে রাখছি। আচ্ছা ছবি তুলে রাখো যাই করো কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা নেক্সট হলো another fourth layer this is spore cortex 4 নাম্বার দেখো 4 নাম্বার হলো spore cortex তোমরা কিন্তু কথাটা লিখে রাখো at least নামটা লিখে রাখো spore cortex হচ্ছে 4 নাম্বার spore cortex it contain less amount of peptidoglycan and last of all keratin spore coat this is keratin spore coat spore coat এর চারপাশটা হলো keratin spore coat this is very important এই যে এতগুলা বললাম from inner to outside এই keratin spore coat টা হলো সবচেয়ে মোস্ট ভাইটাল পয়েন্ট এখানে ভিতরে লিখে রাখো ক্যালসিয়াম it consists of calcium GP colonic acid এই কথাটা লিখে রাখো keratin coat layer consists of calcium GP colonic acid এটা আমি এক্সপ্লেইন করব why this is important calcium GP colonic acid তাহলে স্ট্রাকচার দিতে পারে from inner to outside তোমরা মেনশন করবে ফার্স্ট হলো ডিএনএ ইনার কোর সেকেন্ড সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন নাম্বার 2 টা লিখে রাখো থার্ড স্পোর ওয়াল ফোর্থ স্পোর কর্টেক্স এন্ড ফিফথ যেটা মোস্ট আউটার সাইড হলো ক্যারাটিন লেয়ার থিক ক্যারাটিন স্পোর কোট এটাতে আন্ডারলাইন করেন থিক ক্যারাটিন স্পোর কোট কেন
কি দিয়ে কনসিস্ট হয় এটা জিজ্ঞেস করে, কম্পোজিশনটা জিজ্ঞেস করে। ওকে, দুইটা ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু তোমাদের এমসিকিউ তে দিয়ে দেয়। One spore forming bacteria can only produce one spore তৈরি করে, which has no propagation ability। তাহলে আমি তোমাদেরকে বললাম একটা ব্যাকটেরিয়া যখন অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে স্পোর তৈরি করবে, জিজ্ঞেস করতে পারে কয়টা স্পোর তৈরি করতে পারে। তোমরা বলবে যে অনলি ওয়ান, একটা শুধু ব্যাকটেরিয়া একটা স্পোর তৈরি করবে। বাট স্পোর যখনই তৈরি করবে, ইট হ্যাজ নো মাল্টিপ্লিকেশন ক্যাপাসিটি। এই কথাটা লিখে রাখো, which has no propagation ability। অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে কেউ কি মাল্টিপ্লিকেশন করবে? করবে না, তার তো জিনিস তৈরি হবে না, সে তো অ্যাডভার্স সিচুয়েশন দেখেই চুপচাপ বসে আছে। এটা মনে রাখবা, তোমরা জাস্ট ফলো করবে এনভায়রনমেন্ট, আমাদের অ্যাডাপ্টেশনের সাথে কম্পেয়ার করবে। লাস্ট, জার্মিনেশন, এই টার্মটা জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ জার্মিনেশন? One spore germinates into one vegetative bacterial cell which can propagate or multiplication। এটার মিনিংটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে জার্মিনেশনটা কি। ধরো ব্যাকটেরিয়া প্রথমে স্পোরটা তৈরি করলো অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে, আবার সে যখন নিউট্রিশন সাপ্লাই পাবে, তার কোনো টক্সিন থাকবে না আশপাশে, সে যখন প্রপার ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন পাবে, তখন কি করবে? স্পোর থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে, স্পোর থেকে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে, এটাকে বলা হয় জার্মিনেশন। এটাই লিখলাম, ওয়ান স্পোর germinates into one vegetative bacteria cell which can propagate or multiplication। যখন সে ব্যাকটেরিয়া তৈরি করবে, ওই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারে। কথা কিন্তু ক্লিয়ার? তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট ইজ জার্মিনেশন। ওকে ম্যাডাম, স্পোর থেকে যখন জার্মিনেট হয়ে একটা ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া তৈরি করবে, একটা স্পোর কিন্তু ওয়ান ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে। অনেক সময় বলতে পারে মাল্টিপল ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়, নো মাল্টিপল। এটা মনে রাখো, ওয়ান ব্যাকটেরিয়া প্রডিউস ওয়ান স্পোর, আবার ওয়ান স্পোর প্রডিউস ওয়ান ব্যাকটেরিয়া। যখন স্পোর থেকে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে, দ্যাট ইজ কল্ড জার্মিনেশন। আর দিস ইজ স্পোর কিভাবে তৈরি হয়, একটা পিকচার, দিস ইজ টেকেন ফ্রম ইওর লেন্স। দিস ইজ ব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়া থেকে কিভাবে স্পোর তৈরি হয় একটা আমরা একটু জাস্ট পিকচারটা দেখলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দিস ইজ ব্যাকটেরিয়া এন্ড দিস ইজ প্লাজমা মেমব্রেন। প্লাজমা মেমব্রেন থেকে একটা সেপ্টেশন তৈরি হয়। সো সেপ্টেশন তৈরি হলে এখানে স্লাইড ইট কন্টেইনস সাইটোপ্লাজম এন্ড ডিএনএ ম্যাটেরিয়ালস। পুরোপুরি সেপ্টেশন, এটা একদম পুরোপুরি ফুল সেপারেশন হয়ে যাবে সেল ওয়াল দিয়ে। Cell wall দিয়ে separation, then it's surrounded by the keratin pore, then it released from the bacteria। Free spore হিসেবে বাইরে environment রিলিজ হতে পারে, অথবা সেই স্পোর হিসেবে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পারসিস্ট করে। এই ছবিটা কিন্তু লেন্স থেকে নেওয়া হয়েছে, দেখতে পারো যেটা কিভাবে স্পোরটা তৈরি হয়। And these two line also very important for your viva, medical importance। অনেক সময় লিখতে পারে মেডিকেল ইম্পর্টেন্স অফ স্পোর। স্পোরের মেডিকেল ইম্পর্টেন্স মানে আমাদের ক্লিনিক্যাল সাইড এটা কি, বা আমাদের এই ক্লিনিক্যাল সাইড অথবা মেডিকেল লাইনে এটা কি ইম্পর্টেন্স, এই জিনিসটা একটু জানা দরকার। আমি কিন্তু অলরেডি বলেছিলাম যে স্পোর ইজ এ হাইলি রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রাকচার। রেজিস্ট্যান্টের মিনিংটা কি দেখো, হাইলি রেজিস্ট্যান্ট, কার প্রতি রেজিস্ট্যান্ট? সে কোনো ডেস্ট্রয় হতে হয় না, কার দ্বারা হয় না? রেজিস্ট্যান্স টু হিট, এক্সট্রিম হিট দিবে 100 ডিগ্রি, তারপরে কিন্তু হচ্ছে না। অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া, বডিতে যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, তারপরে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের এগেনস্টে তারা কাজ করে, তারা সার্ভাইভ করতে পারে। ডিটারজেন্ট, অ্যালকোহল অথবা সোপ, এগুলার এগেনস্টে তারা সার্ভাইভ করতে পারে, এগুলার এগেনস্টে তারা কিন্তু বাঁচতে পারে। এটাই জন্য বলা হয় যে হাইলি রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রাকচার টু হিট। নাম্বার ওয়ান হিট, এটা কিন্তু আন্ডারলাইন করেন আপনারা। অ্যান্টিবায়োটিক, এনি অ্যান্টিবায়োটিক, ডিটারজেন্ট মানে সোপ, অ্যালকোহল। কেন সে রেজিস্ট্যান্ট করে? কারণ ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ক্যারাটিন কোর। স্পোরে যে চারপাশে ক্যারাটিন কোরটা থাকে, সেই ক্যারাটিন কোরটা তাকে পারমিবল করতে দেয় না এই জিনিসগুলাকে।
কথা বুঝছো? ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ক্যারাটিন কোট। তখন জিজ্ঞেস করতে পারে ক্যারাটিন কোটে কি আছে এমন এটা রেজিস্ট্যান্ট হতে পারে, বিকজ ক্যারাটিন কোট কনসিস্ট অফ calcium gp-colonic acid and it has low water concentration. যেখানে ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন কম থাকবে তোমরা মনে রাখবে সেখানে কিন্তু হিট কম পরিমাণে পাসিং হয়। তোমরা দেখো আমরা কিন্তু রান্না যে করি যে কোনো তরকারিতে আমরা কিন্তু ওয়াটার দেই, হিটটা যাতে ইজিলি পাসিং হয়ে ওই কারিটাকে ইজিলি যাতে বয়েলড করতে পারে। সো হিটের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা প্রপার ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন থাকে, এটা কিন্তু কম পরিমাণে থাকে ক্যারাটিন, স্পোর এন্ড ক্যারাটিন। এই কথাটা লিখে রাখো। ইট ইজ হাইলি রেজিস্ট্যান্ট টু heat, antibiotic, detergent due to presence of carotene coat. That means calcium gp-colonic acid, and it has low water concentration. So heat, antibiotic, detergent cannot permeable this structure. Okay. Our first liner now mention the first line. If wound contaminated with spore, আমি কিন্তু অলরেডি বলেছি স্পোর কিন্তু হিউম্যান বডিতে থাকতে পারে এবং এটা বাইরেও এনভায়রনমেন্ট। মাটিতে স্পোর কিন্তু মাটিতে কিন্তু সার্ভাইভ করতে পারে অনেক বছর। when wound contaminated with spore, যখন anyone কখনো ইনজিউর্ড হয় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট অথবা কোনো তোমাদের ছুরি দিয়ে কেউ ইনজিউর্ড করলো, ওই সময় যদি স্পেশালি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে সয়েল দিয়ে যদি কন্টামিনেটেড হয়, সয়েলের মধ্যে থাকে স্পোর, স্পোর জার্মিনেট এন্ড প্রডিউসেস টিটানি এন্ড গ্যাস্ট্রিন। স্পোরটাকে জার্মিনেট হবে হয়ে সে ব্যাকটেরিয়া তৈরি করবে। কি কি ব্যাকটেরিয়া? ক্লস্ট্রিডিয়াম ব্যাকটেরিয়া গুলো তৈরি করে, which produces টিটানি। টিটানি হচ্ছে ক্লস্ট্রিডিয়াম, টিটানি produces ক্লস্ট্রিডিয়াম, টিটানি produces টিটানি and Clostridium perfringens produces gas gangrene. এই কথাটা লিখে রাখেন। If wound is contaminated with spores, especially কখন? Accidental wound. If wound is contaminated with soil which contain spore, ভিতরে লেখো accidental injury অথবা road traffic injury, spore germinate and produces bacteria. This bacteria produces tetany and gas gangrene. So দেখো ব্যাকটেরিয়া নিজে সার্ভাইভের জন্য স্পোর তৈরি করে, আবার প্রপার এনভায়রনমেন্ট যখন সে পায় তখন সে জার্মিনেট করে ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে। তো যখন সে উন্ডের সাথে কন্টামিনেটেড হবে আমাদের বডিতে, সে তখন প্রপার নিউট্রিশন পাচ্ছে, সে অক্সিজেন পাচ্ছে, সে ইলেকট্রোলাইটস পাচ্ছে, সে ওয়াটার পাচ্ছে, সে তখন জার্মিনেট হয়ে ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে। দ্যাট ব্যাকটেরিয়া প্রডিউসেস টিটানি এন্ড গ্যাস গ্যাংগ্রিন। তোমরা কিন্তু চিন্তা করবে অনেক সময় আরে টিটানি হচ্ছে, গ্যাস গ্যাংগ্রিন হচ্ছে, এই পিকচার গুলো দেখবা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের সাথে বা উন্ডের সাথে রিলেটেড। সো দিস টু লাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ মেডিকেল ইম্পর্টেন্স। Do you understand what I want to say? Yes, ma'am. Please write, and it is also important. আমি বলতেছি এগুলা কেন, তোমরা কিন্তু অনেক সময় ভাবো যে আমরা গাইড থেকে লেকচার পড়ে ফেলবো, গাইড থেকে তোমাদের তো কি কি জানি গাইড আছে আমার ঠিক জানা নাই, তো গাইডে তুমি পড়তে পারো বাট তোমাদের এগুলা কাভার দিবে না। আমার লেকচার, আমাদের স্যার ম্যাডামের লেকচার যদি ফলো করো, রিটেন কাভার দিবে, ভাইবার সাথে সাথে কাভার দিবে, প্লাস এই যে স্পোর রিলেটেড আমি অনেকগুলা বইয়ে কিন্তু অনেক কথা লেখা থাকে, ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিচ্ছে। তুমি যদি পরীক্ষার আগের দিন একবার গুলো দেখে যাও, এটা কিন্তু এমসিকিউ তে আসবে। তোমরা কিন্তু জানো তোমাদের 20 নাম্বার কিন্তু এমসিকিউ তে আসে। এই যে কথাটা আমি বললাম এটা কেন হাইলি রেজিস্ট্যান্ট, ওয়াই ক্যারাটিন কোট, ক্যারাটিন কোট থাকলে কি হলো, কারণ ক্যারাটিন কোটের স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক আছে সেটা মেনশন করে দিচ্ছি। আবার যেমন ধরো তোমাদের মনে হতে পারে এটা প্রেজেন্ট ইন গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলে, একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, বই খুঁজে খুঁজে তোমাদের পড়তে হবে, হয়তো লেখাও থাকবে না বইয়ে। আবার বললাম নো মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি, কেন আমি কিছু তোমাদেরকে বুঝাই দিছি, হিউম্যান অ্যাডাপ্টেশনের সাথে বুঝাই দিছি। সো লেকচার খুব ইম্পর্টেন্ট, লেকচারটা পড়লে তোমার 3টা জিনিস কভার হয়ে যাবে। এমসিকিউ তে তোমার 5টা লাইন দেয়, তুমি যদি লেকচারটা না পড়ো তোমার এটা কভারিং হবে না। প্লিজ গাইড পড়ার আগে লেকচার পড়েন, এরপরে যদি সময় থাকে দেন গো টু গাইড। আমি জানি না, আর গাইডের মধ্যে অনেকগুলো ইনফরমেশন থাকে,
Please don't follow guide. Please first follow lecture, then second follow lunch. Lunch কিন্তু follow করতেই হবে। তো লাস্ট আমার এটা শেষ, এখানে শুধু স্পোরিসিডাল এজেন্ট গুলো একটু নামটা লিখে রাখেন। স্পোর যেহেতু হাইলি রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রাকচার, বডিতে যদি কন্টামিনেট হয় বললাম ডিজিজ তৈরি করতে পারে। সো যাতে কন্টামিনেশন যাতে না হয় সেই জন্য কিছু এজেন্ট, স্পেশাল এজেন্ট তো আমাদের আছে বর্তমানে আমরা ইউজ করি, যেটা স্পোরটাকে কিল করে। সিডাল মানে কি বলতো? সিডাল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সিডাল? Anyone tell me? Sporicidal. 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 Cidal means kill. The agent which kill spore. এই কথাটা লিখেন, sporicidal. That means the agent kill spore. তাহলে আমরা দুইটা সাইডে শুধু নামগুলা লিখে রাখেন, এগুলো আমরা আমাদের স্টেরিলাইজেশনে ডিসকাস করা হবে। শুধু নাম লিখেন। Physical agent, autoclave, second hot air oven, red heat, ionizing radiation. Autoclave, hot air oven, red heat, and ionizing radiation. Chemical agent, ethylene oxide gas, 2% glutaraldehyde. Number 3, formaldehyde, fumigation. নাম কিন্তু কেমিক্যাল, সেই জন্য এটা নাম দিয়েছি কেমিক্যাল এজেন্ট। আর এটা ফিজিক্যাল মেথড, এটা কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্ট। অন দ্য রাইট সাইড এটা বড় বড় এক একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করে, অটোক্লেভ, হট এয়ার ওভেন, রেড হিট এন্ড আয়নাইজিং রেডিয়েশন। হ্যালো, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আমি নাও কমপ্লিট মাই লেকচার। ওকে, আচ্ছা স্টুডেন্ট, এই জিনিসটা শেষ হলে কিন্তু তোমরা লিখছো? Do you Yes, complete? ma'am. আচ্ছা, ল্যাব ডায়াগনোসিসে শুধু লিখে রাখো গ্রাম স্টেনিং এ এটা আনস্টেইনড এন্ড এটা দেখা যাবে মডিফাইড জেল নেলসন স্টেনিং। এই কথাগুলো আমি স্টেনিং চ্যাপ্টারে আলোচনা করব, শুধু কথাটাকে লিখে রাখো। নাও আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, তোমাদের নেক্সট আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমরা কিন্তু দেখবা এগুলো প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।